اربوں روپے کی چینی کے خریدار کون؟ ہنزا شوگر ملز فیصل آباد کی جانب سے 6 ارب روپے سے زائد کی بے نامی چینی کی فروخت۔ ظاہر کردہ بیشتر خریدار دہاڑی دار مزدور نکلے۔ سائیکل پنکچر لگانے والے مزدور کو بھی 80 لاکھ روپے کی چینی خریداری کا نوٹس ایف بی آر نے بھجوا دیا۔ ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف عوام کی دہائی، سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتیں جیب پر بھاری۔ ادرک 650، لہسن 260، سبز مرچ 240 اور ٹماٹر 230، پیاز 90، آلو 200 روپے فی کلو میں بکنے لگے۔ گوبھی، گاجر، مٹر، بینگن سمیت بیشتر دیگر سبزیاں قوت خرید سے باہر۔ مرغی کا فی کلو گوشت بھی 340 روپے تک جا پہنچا۔ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا امتحان بن گیا۔ الیکشن کمشنر نے پارلیمنٹیرین سے 31 دسمبر تک اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی ممبران کے ساتھ سینٹ اراکین کے لیے بھی تفصیلات جمع کرانا لازم۔ بیوی بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات بھی جمع کرانا ہوگی۔ 1 جنوری تک اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر ممبرشپ معطل کر دی جائے گی۔ غلط معلومات پر کارروائی کا بھی اندیا۔ مردم شماری کے اعداد و شمار کی سرکاری سطح پر اشاعت نہ ہو سکی۔ بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹ پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم قدم۔ فیڈرل سیکرٹری لا اور پارلیمانی افیئرز کو معاونت فراہم کرنے کے لیے بلا لیا۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ اجلاس۔ کپڑا مارکیٹوں کے تاجروں نے حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ صدر مندر گلی عباس حیدر شیخ سمیت دیگر رہنماؤں کا ماسک نہ پہننے پر کارروائی کا اندیا۔ گاہکوں کو بھی SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے زور دیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2020 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں اضافے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ پاکستان ٹیکس بار اور فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے ڈیڈ لائن میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ آخری تاریخ 8 دسمبر مقرر۔ اسٹینڈنگ بورڈ فیصل آباد کے 3 اراکین تبدیل۔ SSP انویسٹیگیشن بلال افتخار بورڈ کے سربراہ، جبکہ DSP حافظ مہتدی اور DSP عبداللطیف ممبران ہوں گے۔ CPO نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سفارشی کلچر ختم کرنے کے لیے CPO فیصل آباد سہیل چودھری کا احسن اقدام۔ SHO بننے کے خواہش مند انسپیکٹر اور سب انسپیکٹرز کو انٹرویو کے لیے بلا لیا۔ سوموار صبح 10 بجے براہ راست ملنے کی اجازت دے دی۔ فیصل آباد پولیس میں بھرتی کے لیے امیدواروں کا تحریری امتحان۔ 5541 مرد اور 539 خواتین کی قسمت آزمائی۔ 8 امتحانی سینٹر قائم کیے گئے۔ نتائج کا اعلان 21 دسمبر کو کیا جائے گا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لیکچرار کی بھرتیوں کا معاملہ۔ لیکچرار کے پرچے کے لیے گورنمنٹ ماڈل گرلز اسکول امتحانی سینٹر ڈکلیئر۔ 17ویں اسکیل پر بھرتی کے لیے امیدواروں سے 25 پرچے لیے جائیں گے۔ انسپیکٹر لیس رجیم کے خلاف فیصل آباد میں مزدوروں کا انوکھا احتجاج۔ مزدور فیکٹریوں اور کارخانوں میں سیاہ پٹیاں باندھ کر کام پر جانے لگے۔ حکام سے یک طرفہ فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ سنگین مقدمات کے ملزمان کی ضمانتوں اور بریت کی بڑی وجہ ناقص تفتیش قرار۔ SSP انویسٹیگیشن کو تفتیشی افسران کی نااہلی سے متعلق رپورٹ ارسال۔ افسران کو چالان جمع کرانے سے قبل پراسیکیوشن برانچ سے رجوع کرنے کے احکامات جاری۔ غیر قانونی گیس ری فلنگ اور منی پیٹرول پمپس بند نہ ہو سکے۔ اسپیشل برانچ نے ضلع فیصل آباد کی رپورٹ اعلی حکام کو بھجوا دی۔ پولیس کو وقتاً فوقتاً صورتحال سے آگاہی دی جاتی ہے۔ رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ CPO نے رپورٹ پر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ موٹر سائیکل کھڑی، گاڑی لگ گئی، سڑک سے گزرنے کو رستہ نہیں۔ فیصل آباد میں عام شہری کے ساتھ کاروباری طبقہ پارکنگ مسائل سے دوچار۔ سٹی کلاتھ بورڈ نے پارکنگ پلازوں کی تعمیر مسئلے کا حل قرار دے دیا۔ ہر بازار میں 5 ٹریفک وارڈنز بھی تعینات کرنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ شہر کی مین فرنیچر مارکیٹ ضلعی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل۔ شاہراہ قائد اعظم پر ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ٹائی کلر لگائے جو کسی کام نہ آئے۔ بے ہنگم ٹریفک سے دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔
फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत चिन्होट वालों के लिए खतरा के हवाले से बन गई। इस वक्त फैसलाबाद रोड पर बिजली का पोल टेढ़ा हो गया। फेस्को ने ध्यान न दिया। अहले इलाका का हुकाम से बिजली के खंभे की जल्द मुरम्मत करने का मुतालबा। फैसलाबाद में जमात इस्लामी यूथ विंग के कारकुनों का पिंडी भटियां टोल प्लाजे के खिलाफ एहतजाज। ज़िलाई अमीर महबूबुज़्ज़मान कहते हैं टोल प्लाजे के बायस सफर दुश्वार हो गया है। हुकूमत मामले का नोटिस लेकर दोनों टोल प्लाजे खत्म करवाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। चिन्होट में हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया शहरियों को सहूलत देने में नाकाम। फैसलाबाद रोड से मुल्हिका बाईपास रोड पर खड़े ट्रैफिक हादसा का सबब बनने लगे। आवाम की जिंदगियां दांव पर, हुकाम से नोटिस लेने की अपील। अहमदपुर सियाल खोशाब मुजफ्फरगढ़ रोड टूट-फूट का शिकार, जगह जगह पड़े गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। हादसात की शरह में इजाफे से शहरी मुश्किलात से दो चार। जंग के पुराना चिन्होट रोड पर कायम जनाजगाह का कोई पुरसाने हाल नहीं। टूटियां और मोटर समेत दीगर सामान चोरी होने लगा। शहरी अपनी मदद आप के तहत जनाजगाह की बहाली के लिए कोशां। महकमा पब्लिक हेल्थ की चिन्होट में मुबैना गफलत। मोहल्ला मौजम शाह रोड में ठेकेदार मेन सीवरेज पाइपलाइन का काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर। पैदल चलना मुहाल, गंदा पानी घरों में भी दाखिल होने लगा। इलाका मकीन परेशान। ट्रेनें कब स्टेशन पर पहुंचेंगी और कब रवाना होगी, कुछ मालूम नहीं। फैसलाबाद स्टेशन पर तमाम शेड्यूल बोर्ड बंद। मुसाफिर इंक्वायरी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। गंदम की काश्त के बाद ज़रई माहिरीन का अहम मुतालबा सामने आ गया। खाद और पेस्टिसाइड्स की बिला तातुल फराहमी और मुकर्ररा कीमतों पर जारी रखी जाए। चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल ताहिर रज़ाक कहते हैं सहूलियात की अदम दस्तयाबी से खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। जंग इंतजामिया का अहसन इकदाम, खुसूसी अफराद की फलाह के लिए अहम प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। माजूर अफराद को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए सफरी कार्ड का इजरा, जबकि अल खिदमत फाउंडेशन की लेबॉर्ट्रीज में तिबी टेस्टों में भी निसफ कीमत तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। फेस्को के डेली वेजर्स के लिए अच्छी खबर। कमिश्नर फैसलाबाद की मंजूरी के बाद मुलाजमीन के लिए नई पॉलिसी मुरतब। डेली वेजर्स दिन में 6 घंटे ड्यूटी करेंगे। माहाना 17,923 रुपए वसूल कर सकेंगे। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 1,10,500 रुपए बरकरार, जबकि 10 ग्राम सोना भी 94,740 रुपए पर बरकरार है। सराफा एसोसिएशन के सदर चौधरी अरशद कहते हैं कि रुपए की कदर में इजाफे से सोने की कीमत कम हो सकती है। MNA रियाज फतियाना कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। डॉक्टर्स की हिदायत पर मजीद 3 हफ्ते आराम करूंगा। शहरी SOPs पर सख्ती से अमल करें। मास्क और समाजी फासले को यकीनी बनाएं। कोरोना को शिकस्त देने के बाद अवाम के नाम वीडियो पैगाम। खसूसी केयर करें, मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकलें, हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ को धोएं और गले मिलने हाथ मिलाने से इजनाब करें और मुमकिन हद तक बड़ी तकरीब में जाने से अवॉइड करें। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून कॉरपोरेशन के अहदेदारान की साबिक चेयरमैन के घर आमद। सिटी सदर शेख एजाज अहमद, नायब सदर आसिफ मुबारक, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां अजमल ने काशिफ महमूद की क़यादत की। मियां काशिफ महमूद काफिले में जाते हुए हादसे में जख्मी हो गए थे। चौथा नेशनल रेस्क्यू चैलेंज अल फजीलत रेस्क्यू मुहाफिज समुद्री जिला फैसलाबाद की नुमाइंदा। बेहतरीन कारकर्दगी पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पजीराई। ऑर्गेनाइजर अतीकुर रहमान रंधावा और कैडेट्स को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। तकरीब में तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रर जमशेद चीमा और डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने भी शिरकत की। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर सैयद ज़िया अलमदार हुसैन के बेटे का दावत वलीमा। सदर चैम्बर एहतशाम जावेद और सीनियर नायब सदर चौधरी तलत की तकरीब में शिरकत। साबिक कमिश्नर आसिफ इकबाल, काशिफ ज़िया, आतिफ ज़िया और दीगर सियासी समाजी शख्सियात समेत बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक।
कोहिनूर मार्केट फैसलाबाद में डायमंड सुप्रीम फॉर्म की फर्नीचर नुमाइश कामयाब रही। चौथे और आखिरी रोज भी डिस्काउंट ऑफर से शहरियों ने भरपूर फायदा उठाया। नुमाइश के हेड मोहम्मद नौमान ने कहा, टीम वर्क से फैसलाबाद के शहरियों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। हुक्के की गुड़ को चिल्लम जलाना पुराने दौर की रिवायात का हिस्सा। बचियाना में रिवायती तरीका से हुक्का बनाने का काम आज भी जारी। 40 साल से हुक्का बनाने के कारोबार से वाबस्ता साईं अख्तर अपने काम में माहिर। तबास फाउंडेशन का मर्जीपुरा फैसलाबाद में फ्री डिस्पेंसरी और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह। मुस्तहिक अफराद को सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी। पीने को साफ पानी दस्तयाब होगा। अमीनपुर बंगला में एपीएल क्रिकेट लीग का फाइनल मैच चक नंबर 184 सयाल और चक नंबर 210 तारड़ की टीमों के माबैन खेला गया। असाब शिकन मुकाबले में तारड़ की टीम ने सयाल को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और मौसम बदला तो शहरियों के खाने भी बदल गए। सर्दी में इजाफा होते ही चिन्योट में खुश्क मेवाजात के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। सर्द मौसम से शहरी भरपूर लुत्फानंदोज। मूंगफली, काजू, खजूरें और पिस्ता समेत दीगर खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई।